مرثیہ بھی اسی جلوس کی یاد کا مرثیہ ہے. یہ جلوس اسی قافلے بے کسی کی یاد میں اٹھایا جا رہا ہے جو شام سے رہا ہو کر کے کربلا ہوتے ہوئے مدینے آ رہا ہے. ہاں دیوان گرامی کس انداز سے قافلہ شام سے چلا ہے کربلا پہنچا ہے. روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا پہنچنے والا تھا تو اس قافلے کے پہنچنے سے پہلے صحابی رسول جناب جابر قبر حسین پر زیارت حسین کی غرض سے موجود تھے. آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا تصور سے ان روایتوں کو سماعت کریں. قبر حسین پر صحابی رسول موجود ہیں, آواز دے رہے ہیں آقا حسین تم پر سلام. کوئی جواب نہیں آیا. مولا حسین میں آپ کے نانا کا صحابی آپ پر سلام بھیج رہا ہوں. کوئی جواب نہیں آیا. جابر کہتے آقا حسین جب بچپن میں بلاتا تھا تو آپ میرے پاس آتے تھے, جب کوئی بات پوچھتا تھا تو آپ جواب دیتے تھے. یہ آج کیا ہو گیا ہے کہ میں بلا رہا ہوں مگر کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. جابر کا اتنا کہنا تھا قبر حسین سے آواز آئی اے نانا کے صحابی ارے قبر چھوڑ کر دور ہٹ جاؤ اس لیے کہ بھائی سے ملنے بہن آ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. بھائی سے ملنے بہن آ رہی ہے. جابر قبر حسین کو چھوڑ کر دور بھائیوں میں چلے گئے. غلام کہہ رہا ہے آقا قافلہ کربلا میں داخل ہو چکا ہے. ایک ناکہ ہے جو تیزی کے ساتھ قبر حسین کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک ناکہ ہے جو تیزی کے ساتھ قبر حسین کی طرف بہ رہا ہے. عزیزان گرامی وہ غلام جابر کو بتا رہا ہے. وہ ناکہ آ کر کے قبر حسین کے قریب رکا. عزیزوں جانتے طریقہ کیا ہوتا تھا. ناکہ جب آتا تھا ناکے بٹھائے جاتے تھے. بٹھانے کے بعد ہماریاں اتاری جاتی تھی. پھر ہماری جو سواری باہر نکلتی تھی. لیکن تاریخ کربلا کہتی ہے جب زینب کا ناکہ قبر حسین کے قریب پہنچا تو زینب نے نہ ناکے کے بیٹھنے کا انتظار کیا نہ ہماری کے اترنے کا انتظار کیا. ناکے کی بلندی سے زینب نے قبر حسین پر گرا دیا. بھیا زینب آ گئی. بھیا زینب آ گئی مگر شرمندہ آئی ہے. دو امانتیں آپ نے میرے حوالے کی تھی. ایک امانت میں زندان شام میں چھوڑ کر آئی ہوں. دوسری امانت سید سجاد کو لے کے آئی ہوں. اتنا فریاد جناب زینب نے قبر حسین پر کیا اور ایک مرتبہ ایک علم کو لیا. وہ علم جو شام غریبہ میں لوٹ لیا گیا تھا. جو شام غریبہ میں لوٹ لیا گیا تھا. جب لوٹ کا سامان واپس ہوا تو یہ علم بھی ملا. زینب نے اس علم کو لیا اور سید سجاد کو ساتھ لیا. آؤ میرے لال سید سجاد آؤ چچا کی قبر پر چلتے ہیں. زینب علم لے کر چلی. عباس کی قبر میں پہنچی. اب زینب پر ناز لے کر لگی اے عباس ارے زینب آئی ہے. حسین سے تو کوئی فریاد نہیں کی مگر عباس کی قبر میں جو زینب آئی تو پوری داستان بیان کر دی. اے بھیا عباس ارے تمہارے بعد سر سے چادر چھین لی گئی. اے بھیا بازوؤں میں رسل باندھ دی گئی. اے بھیا ہمیں دیار بدیار کھلایا گیا. زینب فریاد کر رہی ہے. زینب گریہ کر رہی ہے. زینب آنسو بہا رہی ہے. حکمت واسے میں حجاج کہتے ہیں اے ببی اماں ارے قافلے کو مدینے جانا ہے. اے ببی اماں قافلے کو مدینے جانا ہے. کیا مدینے میں چلیں گی. سید حجاج نے جناب زینب کو سوار کر دیا ہماری میں. ابھی لوگ اور تصور کرے قبرستان سے جلوس ابھی آبادی میں داخل ہونے والا ہے. روایت کہتی ہے کہ کربلا کے قبرستان میں جب سید سجاد نے اپنے ببی کو سوار کیا زینب ہماری میں سوار ہو گئی. سواری آگے بڑھنے والی تھی. ایک مرتبہ زینب نے پردے محمل ہٹایا. قبر
عباس کی طرف خطاب کیا، آواز دی عباس، ارے جب مدینے سے چلے تھے تو بڑی شان میں لائے تھے، اے عباس ارے زینب مدینے جا رہی ہے، کیا زینب کو سوار نہ کرے گا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. يعلم الذين ظلموا قلبا ينقلب ينقلبون. مات الحسين. بولے سجاد کی طبیعت میری گھبراتی ہے، اے میرے لال مجھے نیند نہیں آتی ہے، اے میرے لال مجھے نیند نہیں آتی ہے. تصور سے میری روح بکھر آتی ہے، میرے لال مجھے نیند نہیں آتی ہے، میرے لال مجھے نیند نہیں آتی ہے. کچھ نہیں بکھرے ہوئے خواب کی تعبیروں میں، خود ہی خود ہے سب خواب کی تصویروں میں، ابھی لگتا ہے کہ جکڑا ہوں میں زنجیروں میں، ابھی لگتا ہے کہ جکڑا ہوں میں زنجیروں میں. تابیانوں کی صدا کانوں سے ٹکراتی ہے، میرے لال مجھے نیند نہیں آتی ہے، میرے لال مجھے نیند نہیں آتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آئے چھوٹ کے اہل حرم مدینے میں، سنبھل کے رکھتی ہے زینب قدم مدینے میں. دفا تھا حشر خدا کی قسم مدینے میں، بشیر کرتا تھا اعلان غم مدینے میں. یہ درد میں ڈوبی خبر سن کے سب کو کل آئے، گھروں سے روتے ہوئے مرد زن نکل آئے. میرے حسین کا کاٹا گیا گلا نانا، ارباب ازا رونے والوں، آج کا یہ تمام علی کی لاڈلیوں کا نام ہے. آج کا یہ تمام ان مصیبت زدہ جو 28 رجب کو بڑی شان کے ساتھ مدینے سے چلی تھی. آپ کے ساز کی دنیا میں اگر تصور کریں اور سوچیں، آنے والے مہمان لوٹ کے وطن آ رہے ہیں. جب پردیس سے کوئی وطن آتا ہے تو اس سے خیریت پوچھی جاتی ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے بتاؤ سفر کیسا رہا. یہ آنے والے سفر میں بڑی شدت کے ساتھ سب سے زیادہ وطن آنے کا شوق اگر کسی کو ہوتا ہے تو وہ بچوں کو ہوتا ہے. بچے سب سے پہلے قدم دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آنے والے اس قافلے میں ایک بیوی کے احساس کی دنیا میں آواز آ رہی ہے کہ جاؤ خدا حافظ. حسین کی بیٹی سکینہ نہیں آئی. زندان شام میں بیوی مر گئی جسے وطن آنے کا شوق تھا، جسے وطن آنے کی حسرت تھی، جسے وطن آنے کی خواہش تھی. لیکن آج یہ زندان شام میں پھر ہائے بابا کی آوازیں بلند کر رہی ہے. ہاں زینب آ گئی، حسین کا لال سجاد آ گیا، ام کلثوم آ گئی، سروا آ گئی، ایک ایک بیوی آئی، مگر سب خالی ہاتھ لوٹ کر کے آئی ہیں. عزیزوں سب کا ہاتھ خالی، کسی کا سہاگ اجڑا ہوا، کسی کا والی وارث مارا گیا، کسی کے گود کے پالے چھینے گئے. ہائے کتنا زخم ہے. آج آپ یہاں 1400 سالوں بعد احساس کی دنیا میں یاد کر کے بے تحاشا آنسو بہا رہے ہیں. ذرا زینب بیوی سے پوچھو، جب وطن کی سرحد نظر آئی ہوگی، دور سے وطن کی سرزمین دیکھا ہوگا، زینب تو کیا کلیجے پہ بیوی کے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے. کوئی بچہ یہ سوال نہ کر لے کہ اصغر کہاں ہے، کوئی بچہ یہ نہ پوچھ لے کہ سکینہ کہاں ہے، کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ عباس کہاں ہے، کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ انو محمد کہاں ہے. زینب کس کو کیا کیا جواب دے گی. اللہ آنے والوں کے بڑی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے. آپ کے بھی پردیسی دور جاتے ہیں، جب پردیس سے لوٹ کے وطن آتے ہیں ہر ایک شدت سے انتظار کرتا ہے، پوچھتا جاتا ہے بتاؤ کہاں پہنچے، بتاؤ کہاں پہنچے. لیکن سوچو حسین کی ایک بیٹی ہے جس کا نام شہرا ہے، جو بڑے وقت سے اپنے آنے والے مسافروں کا انتظار کر رہی ہے. ہاں بیوی کے کلیجے پہ کیا پہنچتی ہوگی، بیوی کیا سوچتی ہوگی. آ جائے سکینہ تو گلے میں باہیں ڈال کے سکینہ سے پوچھیں گے تم تو خوش نصیب تھی نا، سفر میں سب کے ساتھ گئی تھی. بیوی بتاؤ کہیں بہن کو ایسے بھولا جاتا ہے، بیوی کہیں بہن کو ایسے فراموش کیا جاتا ہے. سکینہ ملی تو پوچھیں گی کہ تم نے جی بھر کر کے اصغر کو پیار کر لیا. ہاں احساس کی دنیا میں تصورات میں صغرا ایک ایک خاص ہوتی ہے، ایک ایک کو نیتیں باندھتی ہیں. لیکن بیوی کو کیا پتا آنے والوں میں سکینہ نہ آئے گی، آنے والوں میں سب مارے جائیں گے. یہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک شبی آنے والی ہے، لیکن اس شبی کے قبل میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جیسے ہی منادی نے اعلان کیا مدینے کی سرحد پہ قافلہ رک گیا اور یہ اعلان کیا مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، مدینہ اجڑ گیا، سب مارے گئے. جیسے ہی مدینے کی فضاؤں میں یہ آواز بلند ہوئی تو بیوی سے رہا نہ گیا، کمر پکڑے ہوئے ایسا لیے ہوئے نکلے منادی تو یہ کیا اعلان کر رہا ہے، حسین مارے گئے. کہاں حسین مارے گئے. کچھ نہ بولی بیوی، نجف کا رخ کی آواز دیا دیکھا علی تم نے جس عباس کو مارا تھا حسین مارے گئے کربلا میں. منادی نے پوچھا یہ کون معظمہ ہے، کہا یہ مادر عباس ہے. دوڑا ہوا آیا، قدموں پہ سر رکھ دیا. بیوی ایسا نہ کہیے، آپ کے بیٹے پر تو قیامت تک وفا ناز کرے گی، شجاعت تو عباس پہ ختم ہے. کہ مجھے عباس کے کارنامے بیان کر. جیسے جیسے وہ عباس کی شجاعت بیان کرتا گیا ام البنین کی خمیدہ کمر سیدھی ہوتی گئی، چہرے کا رنگ سرخ ہوتا گیا. جیسے اس شہادت کے واقعات بیان کیے ہیں یہ بیوی دوڑتی ہوئی آئی جنت البقیع میں
पार्टी जहरा की तुरबत के बैठ गई, आवाज दी, बीबी बीबी आप मेरे बच्चों से खुश तो हैं, आप मेरे अब्बास से खुश तो हैं। नागा कब्र सैयदा से आवाज आई होगी, ए उम्मुल बनीन जो मैंने देखा वो तुमने कहाँ देखा? ए उम्मुल बनीन मैंने अब्बास को आवाज़े लतफ पे तड़पते देखा। ए उम्मुल बनीन मैंने अब्बास को मस्को नम्बे के फराब पे जाते देखा। ए उम्मुल बनीन मैंने अब्बास के बाजू कटते देखा। ए उम्मुल बनीन जब करबला का कोई शहीद गिरता था तो उसके बाजू हुआ करते थे, वो अपने बाजुओं से सहारा ले लिया करता था, मगर हाय मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा है तो उसके बाजू न थे। ए उम्मुल बनीन हुसैन तो मस्को नम्बे के खाने में चले गए थे, मगर मैं बड़ी देर तक अब्बास को लिए बैठी रही। लो अरबाब अब्बास गाजी का नाम आ रहा है, बढ़कर के पुरसाने जिस शान के साथ बीवियों को लेकर के गए थे, हाय ज़ैना जिसकी पुल पे ताजियानों के निशान है, जिसके बाजुओं में रसन के निशान है, वो बीबी के 72 दाम है। ये मदीने वाले जाने वाले मुसाफिरों का इंतजार न करना, सब मारे गए। अब नजरें झुकाने से गवारो, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब की हमारी आ रही है, अदब एहतराम के साथ इस हमारी को सम्मान करो। ए शहजादी सारी ज़हरा ज़ैनब, ए बीबी को जो दरबार में लाया गया, अली की बेटी ज़ैनब ने सलाम किया है, बीबी वादे को वफा करते रहेंगे, तेरे मजलूम भैया की सदैना तंजीती रहेंगी, भैया हम हुसैन के एहतमाम करते रहेंगे। हाथों गवारो अब जो हमारी आने वाली है, पता है ये किसकी हमारी है, जो करबला से कूफे शाम तक कुछ न बोली, खामोश रही, मगर वतन की जमीन को देख के आवाज दिया, ए मदीने हमारा आला कबीर ने कहा, हम मारे गए। ये शहजादी उम्मे कुलसूम की हमारी है, अदब एहतराम के साथ बढ़ करके इस हमारी का इस्तेमाल करो, मगर ये याद रहे कि बना से कूफे शाम तक जब इन बीबियों को सीख करके ले जाया जाता था, जो हाथ उठते थे या ताजमहल मारने के लिए या आग फेंकने के लिए या सदके फेंकने के लिए, मगर बीबी को हफेज की घास को एक ऐसा हाथ दिया था जो सकीना के सर को सबक से हाथ रखता, बीबी तेरे बाबा का से, बीबी तेरे उजड़े हुए चमन का से, मगर से जो भी हाथ उठे तकलीफ पहुंचाने के लिए उठे, हार मान रहना। अब आपकी खिदमत में हमारी आ रही है, फिर सब दो जो हमारी पता है किसकी हमारी है, ये इन बीबियों की हमारी है, जिनकी गोद के पाले मारे गए, जिसका अनवर मारा गया, हाय जिसका कासिम मारा गया, ये हुसैन की बेवा की हमारी आ रही है। अदब एहतराम के साथ इसे भी सलाम करना, अल्लाह कैसे जिंदगी में देखा है, ये बड़ा बात था, आपके सामने हमने लैला की हमारी आ गई, आप जो हमारी आ रही है, पता है ये किसकी है? ये मेरी बहनें प्यार न करना अपने बच्चों को, रबाब की हमारी आ रही है, जिसका सेवा का नाम करबला में मारा गया, आज जिसका सेवा का बच्चा करबला में मारा गया, ऐसी माँ कायनात में न मिलेगी जिसकी 4 साल की बच्ची जख्मों में नहाई हुई जिंदा के सामने उम्मत में सो गई, जिसकी 4 साल की बच्ची जख्मों में नहाई हुई जिंदा के सामने कर लिया। लीजिए में एक हमारी और आने वाली है, हमारी किसकी हमारी है, जरा बीबी से सभी सवाल कर लो, बीबी तूने जहरा का आबाद घर भी देखा था, तूने जहरा का गिरा हुआ घर भी देखा, आज वही बीबी है जो ज़ैनब का बागी बन गई, जिसका नाम सिद्धा है, जिसने ज़हरा की जिंदगी में बर्दाश्त न कर पाई थी, एक से आशूर भाई बहन को बिछड़ते कैसे हार मान लगा, आपने हमारी का इस्तेमाल
इंतजार कर लिया, लीजिए रहे जो अगले बरस हमें और ये गम है कि चल बसे कोई अपना खला में आखिर है। बड़े एहतमाम के साथ सफे मातम बिछा के दूर दराज इश्तिहार है, बीमार से मंसूब है, ये संजाद से मंसूब है, नबी के नाम से मंसूब होते से मंसूब है, इसके हाथों में बेटे के साथ करवा दिया जाए। इतना बड़ा मजमा सामने है, जवान खड़े हो रहे हैं, बुजुर्ग खड़े हो रहे हैं, आप सब हो रहे हैं। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, रिवायत नहीं पढ़ रहा, मुझे कोई इतना बता दे, किसी भाई के सामने अगर उसकी खून जैसी बहन 4 साल को कोई तमाशे मारे तो क्या भाई बर्दाश्त कर पाएगा? किसी बुजुर्ग के सामने उसके घर की औरतों को सील किया जाए तो क्या कोई बर्दाश्त कर पाएगा? अरे मैंने संजाद से पूछो, जिसकी नजरों के सामने बहन के रुखसार को तमाशे पढ़ते रहे, जिसकी बहन की नजर फटी हुई गालों की, आए वो संजाद जो खून के आंसू लेता रहा, बहन को बचा न सका, आए जिसके टुकड़ियों को माँ बहनों को सील करके दरबार ले जाया गया। तारीख कहती है जैसे ये काफिला बैरून मदीना ठहराया गया, मुनादी ने ऐलान किया, एक बीबी जो अपने आने वाले मुसाफिरों का इंतजार कर रही है, पुरुषा दोनों जिंदगी का भरोसा नहीं है। जैसे बैरून शहर अरे मुसाफिर करबला में मातम करके मदीने आ रहे हैं, जैसे ही ऐलान हुआ मुनादी ने हुसैन के लूटे हुए काफिले के आने की खबर मदीने वालों को दिया। ये बीबी गश के आलम में पड़ी हुई है। तारीख कहती है कि एक मरतबा कनीज़े जमा हुई, जमा होने के बाद कहते हैं और इंतजार करने वाली बीबी को बता दे जिन मुसाफिरों का तुम इंतजार कर रही थी वो काफिला आ गया। बीबी के करीब एक कनीज पहुंची और पहुंचने के बाद कहती बीबी तुम्हें खबर है काफिला आ गया। हुसैन की बेटी ने आंखें नहीं खोली, फिर एक कनीज आगे बढ़ी, बीबी खबर है तुम्हें काफिला आ गया। बीबी ने आंखें नहीं खोली। एक कनीज कहती तुम सब पीछे हटो, हमें जाने दो। वो करीब पहुंची, आहिस्ता से सुगरा के कानों में जाके कहा बीबी तेरा भैया अकबर आ गया। आंखें खोली सुगरा ने, किधर है मेरा भैया अकबर? कमजोर हो चुकी है इंतजार करते करते। बेटियां जब बीमार होती बाप सर को शक्कर से हाथ रख देता तो आधा मर्द बेटियों को दूर हो जाता है। कहाँ है मेरा भैया अकबर? बीवियों ने सहारा दिया, बीवी वो जो बैरून शहर काफिला रुका हुआ है ना वही कहीं होगा तेरा आने वाला मुसाफिर। बीबी ने हिम्मत किया, उठने लगी, यानी मदद करके उठी। कनीजों ने बाजुओं को पकड़ा। कनीजों के झुरमुट में अली की बेटी हुसैन की बेटी चलने लगी अपने आने वाले मुसाफिरों से मिलने के लिए। एक मरतबा एक कनीज कहती जरा रुक जाओ बीबी। कहा क्या हुआ? कि वो रास्ते में ज़ईफ बैठा हुआ है, जरा उसे कह दे कि वो रास्ते से हट जाए। कनीज करीब पहुंची, पहुंचने के बाद वो ज़ईफ जो जख्मों से चूर नजर आता था उसके करीब पहुंची, पहुंच के कहती है मुसाफिर तुझे नहीं पता बादशाह हुसैन की बेटी का गुजर हो रहा है, रास्ते से हट जा। तो ज़ईफ ने बड़ी हसरत से उसकी तरफ देखा, आवाज दी तो पहली मरतबा अपनी मर्जी से अपने वतन की जमीन पर बैठा हूँ। मुझे धमक में खड़ा रखा जाता था, जब मसराए में आता था तो मुझे ताजिया में लगा के हटा दिया जाता था, जब मैं झुक के बैठता था मुझे ताजिया में लगा के खड़ा कर दिया जाता था। मैं पहली मरतबा अपनी मर्जी से अपने वतन की जमीन पर बैठा हूँ। जा अपने आका हुसैन की बेटी से कह दे कि मैं अपने रुख को मोड़े लेता हूँ और वो गुजर जाए। उसने अपने रुख को मोड़ लिया। करीबों के साथ ही बीबी गुजरने लगी, मदीने की औरतों के साथ ही बीबी गुजरने लगी। एक मरतबा मदीने के औरतों के बीच में आती हुई अपनी उस बहन को देख के वही से रहा न गया। हाथों को बंधन करके कहता परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी किसी बहन का पर्दा सलामत तो है, मेरी किसी बहन का पर्दा दाखिल तो है। एक मरतबा जैसे ही ये बीबी उस ज़ईफ के करीब पहुंची तो अब उससे बर्दाश्त न रही, मुड़ा पलटा, पलट करके बीबी की तरफ देखा
आवाज दिया, ए बहन सुहरा, तू अपने जिस भाई से पर्दा करके अपने जिस अकबर से मिलने जा रही है, फिर अकबर नहीं आया। दीदी आप मेरे गले लग गया, दीदी आप मेरे कलेजे लग गया, दीदी तेरा बाबा नहीं आया, तो यकीन हो गई, तेरा दूसरा बाप मैं कटा के खड़ा पेश हो गया, ए बहन तेरा अकबर मारा गया, ए बहन तेरा अकबर सीने के बर्ची खा के सो गया। अल्लाह सोचे क्या कयामत का मंजर रहा होगा। सोचो ना सज्जाद इमाम पे कितने मसाइल के पहाड़ हैं जो इमाम सज्जाद ने बर्दाश्त किए हैं। दोस्तों गवारों, इस सदियों के आखिर में एक सदी कयामत बर्पा करेगी। इस सदी को देख करके अल्लाह जाने जब ये सदी करीब से गुजरती है तो कदम पीछे हट जाते हैं। इसलिए कि एहसास की दुनिया में ऐसा महसूस होता है जैसे हुसैन की 4 साल की बच्ची आज जिसके कदमों से लिपटी हुई कहती है, ए मेरे बाबा के बूढ़े, मेरे बाबा को मक्तल की ओर न ले जा, मैं किसके सीने पे सोऊंगी, मुझे कौन अपने सीने पे सुनाएगा। अल्लाह ये हुसैन की बावफा, हुसैन का अपने बावफा, हुसैन की वो सवारी जिसे जुलजना कहते हैं, जुलजना आपके बीच में है। अरबाब आज़ा, अगर ये न होता ना पेशानी पे खून मल करके अहले हरम को खबर पहुंचाई थी, ऐसे हरम अब इंतजार न करना, हुसैन मारे गए, हुसैन शहीद कर दिए गए। ऐसो गवारो वही जुलजना है, वही हुसैन का बावफा है जिसका आपने इस्तेमाल कर लिया। मगर हाँ इतनी बात जरूर कहूँगा, आखिरी फिक्रा है, उसके बाद नहो मातम करते हुए जुलूस को लेकर के चलना तारीफ करती है। जब ये अहले हरम शाम से राह होकर चलने लगे, मेले लगा दी गई, बीबियां सवार हो गई, एक एक बीबी सवार होने लगी, हर बीबी मुड़ करके जिंदान की तरफ देखती थी, ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ी अमानत छूट गई है। लेकिन बीबी आती थी अपने आप को नंदी की तुरबत में गिरा देती थी, ए बीबी सकीना उठो चलो, बीबी उठो चलो, बीबी चलो वतन चले। एक एक बीबी को समझाते थे, लाके सवार करते थे, और बीबी में सवार हो गई। एक मर्तबा एक बीबी को क्या देखा, बालों को बिखराए हुए अपना रुखसार नन्ही सी तुरबत पे रख के कहती थी, ए मेरी लाडली सकीना, मैं तेरी माँ नवाब हूँ बेटा, बेटा माँ के साथ चल। ए सकीना इतना बता दे, तेरा भैया तो करबला में सो गया, तू यहाँ सो गई, अब ये तेरी माँ किसके सहारे जिंदगी गुजारेगी, अब ये तेरी माँ कैसे जिंदा रहेगी। अगर नहीं नन्ही सी तुरबत से आवाज आए, ए अम्मा जाओ, खुदा हाफिज, वतन को मेरा सलाम कह देना, और कह देना सकीना को आने की बड़ी हसरत थी, मगर वतन तुझे आना नसीब, सकीना को आना नसीब न हुआ। सब बीवियां सवार हो गई। अब काफिला चलना चाहता है, एक काफिले का जो सालार था, मीर कारवा था, जो काफिले को लेके चला था, वो कहीं नजर नहीं आता। बीवियों ने क्या देखा, वो बीमार भाई जो अपनी बहन को तमाशे खाते देखता आया था, वो अब तुरबत से लिपटा हुआ कहता था, हे बहन माफ कर देना, अरे तुझे जले हुए कुर्ते में दफन किया, ए